Good morning, students. So actually in yesterday's video, we could able to complete only Werner's theory and valence bond theory. By that time we discussed with all the examples. It was already more than 1 hour. Okay, so I could not able to cover up with the remaining part like crystal field theory and applications of coordination compounds. Okay, stability of coordination compounds. These topics we could not able to discuss. So here we are left with 4 more subtopics, my dear children. Okay, because this is a very big chapter. Okay, in which so many subtopics are there, in which each and every subtopic is important in every competitive exam point of view. At the same time, even for board's point of view also. Okay, so we were left with crystal field theory. Okay, and then we go with bonding in metal carbonyls, and then we go with stability of complex compounds and application part. Okay, so these topics we are going to cover up in this video. Okay, and you all know that my name is Lalita Peri, your beloved chemistry teacher. Okay, so please keep watching my videos so that you can able to get a better content. I'm trying to give you the best content forever. Okay, so please kindly share my videos and have a like. Your simple like gives me a lot of support and encouragement. Okay, so let us start with the topic of crystal field theory. So crystal field theory. So what are the main postulates of this crystal field theory and why this theory has been introduced? That we have to understand carefully. Okay, so the main postulates of this theory are: the ligands are considered to be as point charges, and the central metal atom is surrounded by the ligands with a pair of electrons. Ee points meeku telusunve kada. Central metal atom is surrounded by what? Ligands. Okay na, coordination number 6 undanukondi, octahedral complexes, which we have already studied in valence bond theory. Okay, alage 4 coordination number 4 undanukondi, that 4 ligands are surrounded by central metal atom with square planar or tetrahedral geometry. Ivi మనం చదువుకున్నాం. Okay, so the central metal atom is surrounded by the ligands with lone pair of electrons. ఈ పాయింట్ కూడా మీకు తెలిసిన పాయింటే. The attraction between the metal cations and ligands is purely ionic. Attraction between what we call attraction between metal cations and ligands. ఓకేనా, అట్రాక్షన్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ అనమాట. దాన్ని ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అయానిక్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఆ రెండిట్ల మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటి? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. దట్స్ వై వీ కాల్ దట్ కాంపౌండ్స్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, అయితే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లిగాండ్స్ నుంచి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే అనేది జరుగుతుందనమాట. ఓకే, దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. వెన్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, ఇక్కడ నుంచి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వెన్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, ద లిగాండ్స్ డిస్ట్రాయ్ ద డీజెనరసీ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ 5 డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కదా, విచ్ ఎవర్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ బాండింగ్. ఆ 5 టైప్స్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ది ఆర్బిటాల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎనర్జీ. సో అన్ని 5 డి ఆర్బిటాల్స్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా. 5 డి ఆర్బిటాల్స్ ఏంటేంటి ఉన్నాయి? dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. సో ఈ 5 డి ఆర్బిటాల్స్ జనరలీ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ అనేది అన్నిటిలో సింగిల్గా ఫిల్ అయిన తర్వాతే పేరింగ్ అవుతుంది. దాట్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ హున్స్ రూల్. ఓకే, సో డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఆర్బిటాల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎనర్జీస్ అనమాట. కానీ ఇక్కడ సేమ్ ఎనర్జీస్ అనేది ఉండకుండా అయిపోతుంది. ఓకేనా, సి వెన్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్, ద లిగాండ్స్ డిస్ట్రాయ్ ద డీజెనరసీ. ఓకేనా, లిగాండ్స్ ఏం చేస్తాయి? ఆ డీజెనరసీని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తాయి. ఓకే, ద డిస్ట్రాయ్ ద డీజెనరసీ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. ద స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ 5 డి ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్స్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అప్రోచింగ్ లిగాండ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ 5 డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ లిగాండ్స్ అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆ డీజెనరసీ అనేది పోతుంది. ఓకేనా, దే ఆర్ నో మోర్ డీజెనరేట్. ఓకేనా, దేర్ ఎనర్జీస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ నౌ. ఓకే, సో అలా ఈక్వల్ కానప్పుడు ఆ 5 డి ఆర్బిటాల్స్ 2 సెట్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, 2 సెట్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో దాట్ స్ప్లిటింగ్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్. సీ హియర్, ద స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ 5 డి ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్స్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది అప్రోచింగ్ లిగాండ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్. ఓకేనా, దాన్ని ఏమంటారు మనం?
క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ అంటారు. ద 5d ఆర్బిటాల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 sets. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 sets? T2g సెట్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఈజీ సెట్. ఓకేనా, T2g సెట్ ఒకటి, ఈజీ సెట్ ఒకటి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ది ఆర్బిటాల్స్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ as T2g ఆర్బిటాల్స్. మీకు ఇవన్నీ ఐడియా ఉన్నాయి కదా, dxy dyz dzx. ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సెస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, యాక్సెస్కి మధ్యలో లోబ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ కాల్డ్ as T2g సెట్ ఆర్బిటాల్స్. అండ్ ది ఆర్బిటాల్స్ ఓరియంటెడ్ అలాంగ్ ద యాక్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ as ఈజీ ఆర్బిటాల్స్. అంటే dx² - y² dz². ఈ రెండింటికి ఎలా ఉంటాయి? యాక్సెస్ అలాంగ్ ద యాక్సెస్ పైనుంచే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దోస్ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as ఈజీ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, సో పైన 3 వచ్చేసి T2g ఆర్బిటాల్స్ అండ్ డౌన్ దీస్ 2 ఆర్ కాల్డ్ as EG orbitals. The energy difference between 2 sets of orbitals EG and T2g is designated by delta. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ 5d ఆర్బిటాల్స్ డీజనరేట్ కాదని చెప్తున్నాను కదా, అంటే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ని డెల్టాతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అండ్ దట్ డెల్టా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, దట్ డెల్టా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? CFSE, మీన్స్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ splitting energy. Okay, so next, the magnitude of delta depends on the metal, its oxidation state and the dipole moment of the ligands. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డెల్టా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మెటల్ మీద, ఇంకా డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద లిగాండ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి 2 types ఆఫ్ సెట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నాను. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకేనా, how this splitting occurs in different types of complexes, like in tetrahedral complexes how the splitting will be, and in octahedral complexes how the splitting will be, that you have to understand now carefully. So దీనికన్నా ముందు అసలు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్లో మ్యాక్సిమం స్ప్లిట్టింగ్ ఇచ్చే వాటిని ఏమంటారు, మినిమం స్ప్లిట్టింగ్ ఇచ్చే వాటిని ఏమంటారు? ఆ స్ప్లిట్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ద్వారా అవి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్స్లో చదువుతాం అన్నమాట. సో స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ అంటే చూడండి, ద లిగాండ్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ గ్రేటర్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్. ఎవరైతే లార్జ్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఉంటుందో వాటిని స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ అంటారు. విచ్ కెన్ కాజ్ లెస్సర్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే చూడండి, జనరల్గా మనకి 5d ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ 5d ఆర్బిటాల్స్ స్ప్లిటింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 5d ఆర్బిటాల్ స్ప్లిటింగ్ లైక్ దిస్, 5d ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, 1 2 3 4 5d ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇది నార్మల్గా అయితే డీజనరేట్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో కానీ సపోజ్ ఓకే, సో ఇంత లార్జ్ స్ప్లిటింగ్ జరిగింది అంటే దాట్ విల్ బి బై స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్స్. సపోజ్ ఇటు పక్క చిన్నగా డ్రా చేద్దాం. చూసారా, ఇప్పుడు ఇటుపక్క మీకు లార్జ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది, ఇటుపక్క స్మాల్ ఎనర్జీ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇది డెల్టా వాల్యూనే, ఇటుపక్కది కూడా మనం డెల్టా వాల్యూనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా, డెల్టా. అయితే ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో ఇదేమో స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్కి అనమాట. సో ఇలా స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఈ 5d ఆర్బిటాల్స్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఈ లైన్ ఇంకొంచెం కిందకి డ్రా చేసుకుందాం, దగ్గరగా డ్రా చేసుకుందాం. వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ 5d ఆర్బిటాల్స్ కింద 3 ఆర్బిటాల్స్ కింద డివైడ్ అవుతున్నాయి, అదేమో T2g సెట్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, పైనేమో 2, దీన్ని ఈజీ సెట్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఇటుపక్క కూడా కిందేమో 3d ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది కూడా కింద అనే కాదు, జనరల్గా ఫస్ట్ అయితే చెప్పుకుందాం ఇలాగా, తర్వాత టెట్రాహెడ్రల్లో ఆక్టోహెడ్రల్లో ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేది రివర్స్గా మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే,
సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మీరు ఎంత అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్ టు బి డెల్టా అండ్ దిస్ ఈజ్ లెస్. సో ఎక్కడైతే వేర్ హై క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఈస్ దేర్, యూ కాల్ దట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్లో ఎక్కువ స్ప్లిటింగ్ అంటే ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్లో ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ ద ఎనర్జీ గ్యాప్ విల్ బి లెస్. సో ఇటు పక్క డ్రా చేసింది ఏంటి, వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్కి అయితే స్ప్లిటింగ్ ఇలాగ తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్కి ఈ స్ప్లిటింగ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో నా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సపోజ్ ఇఫ్ ద పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద పర్టికులర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సపోజ్. ఓకేనా, మనకి D2 కాన్ఫిగరేషన్ D3 కాన్ఫిగరేషన్లో పేరింగ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయరు. ఓకేనా, ఇప్పుడు D4 కాన్ఫిగరేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే, ఓకే, సో ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, D4 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో D4 కాన్ఫిగరేషన్ వీక్ ఫీల్డ్లో ఎలాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్లో ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, అది మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ D4 కాన్ఫిగరేషన్లో ఉన్న 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. సపోజ్ వీక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి, సో ఇదేంటి, కిందది T2G సెట్, పైది EG సెట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కిందన 3 ఎలక్ట్రాన్స్, మూడిట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ వేసేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, 4th ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి EG సెట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పెయిరింగ్ అనేది జరగదు, పెయిరింగ్ డస్ నాట్ అక్కర్ ఆర్ నో పెయిరింగ్ అని రాద్దాం. ఓకేనా, నో పెయిరింగ్ అక్కర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పెయిరింగ్ అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. ఈ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ గ్యాప్, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువ ఉంది అక్కడ, కాబట్టి పెయిరింగ్ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో పెయిరింగ్ డస్ నాట్ అక్కర్. వై? బికాస్ పెయిరింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, CFSE. Pairing energy is greater than CFSE. That's why no pairing occurs. సో పేరింగ్ అనేది జరగకుండా 4th ఎలక్ట్రాన్ EG సెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ అనుకోండి. ఓకే, హియర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ డెల్టా CFSE ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పేరింగ్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ హ్యాపీగా పేరింగ్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఎనర్జీ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఓవర్కమ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఓవర్కమ్డ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ పెయిరింగ్ కెన్ అక్కర్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉన్న 4 ఎలక్ట్రాన్స్ హున్స్ రూల్ ప్రకారంగా 1 ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడే పెయిరింగ్ జరుగుతుంది, బట్ ఇట్ వోంట్ గో ఇన్ టు T2 EG సెట్. సో ఇక్కడ మనకి D4 కాన్ఫిగరేషన్లో distribution, electron distribution, if it is a strong field ligand, the configuration is like what? For strong field ligands, configuration అనేది ఈ D4 కాన్ఫిగరేషన్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? T2Gలో 4 ఎలక్ట్రాన్స్, EGలో 0 ఎలక్ట్రాన్స్. అదే వీక్ ఫీల్డ్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? D4 కాన్ఫిగరేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషను T2Gలో 3, EGలో 1. ఓకేనా, సో ఇక్కడ పేరింగ్ జరగదు, ఇక్కడ పేరింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏది స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఏది వీక్ ఫీల్డ్ అనేది మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, యూ హ్యావ్ అ సిరీస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఆ సిరీస్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను, దాన్ని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీకు మెటల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్ ఎలాగైతే ఉందో, ఓకేనా, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి జరగవు అనేది మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారో, యూ విల్ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. సో ఆ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ ఆర్డర్ని మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్. సో ఆ సిరీస్ని ఏమంటాం మనం? స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అంటాం. సో ఫస్ట్ అయితే ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో ఫర్ D4 కాన్ఫిగరేషన్ ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా, CFSE డెల్టా CFSE లెస్ దెన్ P అయింది అనుకోండి, వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? T2Gలో 3, EGలో 1 ఎలక్ట్రాన్ అలా ఉంటుందన్నమాట.
సో ఇందాకే నేను డయాగ్రామ్ బేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అదే పాయింట్స్ వైజ్గా రాశాను ఇక్కడ. ఓకే, అలాగే సిఎఫ్ఎస్సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పి అయింది అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటవుతుంది, ఆ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగెండ్ కాబట్టి పెయిరింగ్ అవుతుంది. పెయిరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత T2Gలోకి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి, ఈజీలో 0 ఎలక్ట్రాన్స్. అలాగే మీరు D5, D6, D7, D8, D9 కాన్ఫిగరేషన్, D10 కాన్ఫిగరేషన్స్ అవి కూడా మీరు ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, అది మీరు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ద్వారా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో చూడండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్ అండ్ ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో T2G సెట్ పైన ఉంటుంది, EG సెట్ కిందన ఉంటుంది. వేరాజ్ ఇన్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ T2G కిందనే ఉంటుంది, EG సెట్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద లిగాండ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంట్రీ విల్ హ్యాపెన్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్ లైక్ CFSC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ P ఆర్ లెస్ దాన్ P. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అది మీరు క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. ఓకే, సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ అనేది నేను ఇక్కడే రాసేస్తాను, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ వెయిట్. సో ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేయండి, ΔT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/9 ఇంటూ ΔO. ΔT అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్, ΔO అంటే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. సో ΔT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/9 టైమ్స్ ఆఫ్ ΔO అంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ ఇన్ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/9 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ టెట్రాహైడ్రల్ ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకే, సో ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ థియరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్మాల్ సబ్ టాపిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బాండింగ్ ఇన్ మెటల్ కార్బోనిల్స్. So next comes under what? Bonding in metal carbonyls. First of all, what are metal carbonyls? Metal carbonyls are the compounds in which all the ligands are of CO group only. CO group, if it is connected to the central metal atom, you call them as metal carbonyls. Okay, so ఇందులో oxidation number of the central metal atom is 0 as well as CO group oxidation number is also 0. ఇది మీకు తెలిసిందే కదా, ఇంతకుముందు కూడా చదివారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ NiCO4, హియర్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 4, అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ అ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లైక్ దిస్ NiCO4. ఓకేనా, NiCO4 ఇట్ ఫార్మ్స్ అ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లైక్ దిస్ NiCO4. ఇది కోబాల్ట్ కాదండి, క్యాపిటల్ C క్యాపిటల్ O రెండు క్యాపిటల్స్. ఓకేనా, ఇట్స్ అ టెట్రాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్. sp3 hybridization NiCO4, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 5 ఉంటే ఏంటి వస్తుంది, జామెట్రీ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ జామెట్రీ వస్తుంది. హియర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఈజ్ ఐరన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో విత్ 3 ligands of carbonyl group, okay, they lie along the coordinate plane, they lie along the vertices of an equilateral triangle like this. Okay, and 2 more ligands, they lie axially like this. So this forms a trigonal bipyramidal complex. Trigonal bipyramidal complex. Okay na, trigonal bipyramidal complex. Okay, FeCO5. అలాగే CrCO6 అంటే ఆక్టాహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ వస్తుంది. ఇదేంటిది FeCO5. సో ఫస్ట్ది ఏంటి NiCO4. ఓకే, నెక్స్ట్ది CrCO6. Cr ఈజ్ అ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, పైన ఒకటి లిగెండ్ కిందన ఒకటి లిగెండ్, మిగిలిన 4 ఏంటి, దే ఫార్మ్స్ ఆక్టాహైడ్రల్ స్ట్రక్చర్. ఇది వెల్ నోన్ స్ట్రక్చర్, మీకు తెలిసిందే కదా. ఓకే, సో ఆల్ COs octahedral structure. Okay, octahedral structure. Okay, so ఇది where CO bond is present connected to the central metal atom, such kind of compounds are called as what? Metal carbonyls.
సో ఇవి వై దిస్ CO బాండింగ్ విత్ మెటల్ కార్బోనిల్స్ ఈజ్ సో స్పెషల్. జనరల్గా చూడండి, ఇఫ్ మెటల్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ అ బాండ్ దెన్ విత్ లిగాండ్ ఇట్ కెన్ బి అ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద సిగ్మా బాండ్. ఓకేనా, సిగ్మా బాండ్ ఫార్మేషన్ లాగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. సపోజ్ కార్బోనిల్ గ్రూప్ కాకుండా లిగాండ్స్, వేరే లిగాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లైక్ అమోనియా కానీ H2O కానీ ఏదైనా వేరే లిగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు ద బాండ్ బిట్వీన్ దట్ లిగాండ్ అండ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ we connect it with an arrow which shows that it forms a coordinate covalent bond కదా. ఆ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ని మనం సింగిల్ బాండ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం, ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, కానీ ఇక్కడ COతో ఫామ్ అయినప్పుడు సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ బాండ్ విత్ CO గ్రూప్, okay, it forms a sigma bond as usual, but along with that one pi bond is also formed. ఓకేనా, ఒక పై బాండ్ కూడా ఫామ్ అవుతుందన్నమాట, విచ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ టు అస్. ఓకే, సో ఆ పై బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది మనం జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేయము. ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయము, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అది మనం ఇప్పుడు చూడాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్ us కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. ఇది మెటల్ ఆటమ్ అనుకుందాం, ఇది CO గ్రూప్. సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి CO గ్రూప్కి మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే బాండ్. ఓకే, యూ కాల్ ఇట్ అస్ మెటల్ కార్బోనిల్ బాండ్. సో ఇప్పుడు మెటల్ కార్బోనిల్లోని ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇది లిగాండ్ కాబట్టి సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కి డొనేట్ చేస్తుంది. సో ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సిగ్మా బాండ్. ఓకే, సో అదే టైంలో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటంలో ఉండే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనా ఎంటీ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ COలోకి షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ ఉందనుకోండి, దెన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ క్యాన్ గెట్ షిఫ్టెడ్ టు దిస్ ఎంటీ ఆర్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ CO బాండ్. ఓకే, సో అదేం చేస్తుంది అంటే ఇవి యాక్చువల్గా ఉన్నాయి చూడండి, పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి చూడండి. సో కాబట్టి ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మీకు బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆ రెండిట్ల మధ్యలో మీకు బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది? పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. హారిజాంటల్గా ఫామ్ అయితే సిగ్మా బాండ్, కానీ ఈ రెండు ఇలా మీట్ అవుతున్నాయి కదా. సో ఇలా మీట్ అయినప్పుడు యూ కాల్ దట్ యాజ్ పై బాండ్. ఓకే, సో అలా ఒక పై బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ పై బాండెడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి యాక్చువల్గా ఎందులోకి వెళ్తాయి అంటే యాక్చువల్లీ దే గో టు యాంటీ బాండింగ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ CO. యాంటీ బాండింగ్, మీకు బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీలో చదివారు కదా. యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే పై స్టార్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ COలోకి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి వెళ్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అలా వెళ్ళడం వల్ల దట్ కాజెస్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అ సినర్జిక్ బాండింగ్. ఓకేనా, ఒక సినర్జిక్ బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఎఫెక్ట్ని మనకి సినర్జిక్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ దాట్ కాజెస్ మోర్ స్టెబిలిటీ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. స్టెబిలిటీ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇది చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ కదా. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనం స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ అసలు యాక్చువల్గా నేను కవర్ చేయలేదు, అది కూడా ఇక్కడ రాస్తాను. అందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే CO అనేది లాస్ట్ గ్రేటెస్ట్ హైయెస్ట్ వాట్ వి కాల్ హైయెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్పెక్ట్రల్ సిరీస్ ఒకసారి నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ఈ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే COకి అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ ఉంది. ఓకేనా, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ అనమాట. CO ఈజ్ అ హైయెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ లిగాండ్. ఓకేనా, స్ట్రాంగెస్ట్ లిగాండ్ ఎందుకని అంటున్నాము, దానికి ఎక్కువ హైయెస్ట్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ అనేది ఉంది. సో ఆ స్ప్లిటింగ్ ఎనర్జీ ఉండడం వల్ల కూడా ఇక్కడ పై బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఉంది, పై బాండ్ ఉంది. ఓకేనా, CO కాంపౌండ్స్లో. ఓకే, సో దట్ ఇంక్రీజెస్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సచ్ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, సో అందుకే ఆ టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఏమంటారు, స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ని సినర్జిక్ బాండింగ్ అంటారు. ఓకే, సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ నోట్ డౌన్ దిస్ స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ ఆల్సో. సో సినర్జిక్ బాండింగ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి. ద MCO pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from filled d orbital to
ఓకేనా. ఫ్రమ్ ఫిల్డ్ d ఆర్బిటాల్ టు ఎంటీ యాంటీబాండింగ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ CO లిగెండ్. ఇక్కడ ఫిల్డ్ d ఆర్బిటాల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ పెయిరింగ్ అనేది పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ డొనేటెడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాయి అనమాట. సో అలా షిఫ్టింగ్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయిన బాండ్ని మనం ఏమంటాం, సినర్జిక్ బాండింగ్ అంటాం. సో వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందులోకి వెళ్తాయి, దే గోస్ టు ఎంటీ యాంటీబాండింగ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ CO లిగెండ్. ఇది యాంటీబాండింగ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్, ఓకేనా. ఇదేమో పై స్టార్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ CO. ఓకే, అలా వెళ్ళినప్పుడు ఫామ్ అయిన పై బాండ్ని మనం సినర్జిక్ బాండింగ్ అంటాం, ఓకేనా. ఆ ఎఫెక్ట్ని సినర్జిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ CO కంపౌండ్స్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి చార్జ్ ఆన్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. Greater is the charge density. Charge by radius ratio, if it is greater on the central metal atom, greater will be the stability. Okay na? Like suppose for example, if you take the complexes of Fe3 plus and Fe2 plus, complexes with Fe3 plus are more stable than complexes of Fe2 plus. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, ఓకేనా. దెన్ గ్రేటర్ ఈజ్ ద స్టెబిలిటీ. అలాగే థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ద లిగ్యాండ్. ద మోర్ ఈజ్ ద బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద లిగ్యాండ్స్, ద మోర్ ఈజ్ ద స్టెబిలిటీ. బేసిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉందంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటి, దే కెన్ ఏబుల్ టు డొనేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ అని, ఓకేనా. హూ కెన్ ఏబుల్ టు డొనేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలీ, దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద మోస్ట్ strongest Lewis bases. So the more is the basic nature of ligands, the more will be the stability of the complex. Okay, next fourth point వచ్చేసి higher is the oxidation state of the metal, greater will be the stability. Oxidation state of the metal atom కి ఎక్కువ highest oxidation state ఉందనుకోండి, more stable will be the complex compound. And next fifth point వచ్చేసి complexes with bivalent cations show the order of 3D series. 3D సిరీస్లో ఆర్డర్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట, అన్ని +2 ఛార్జే ఉన్నాయి కానీ ఆర్డర్ అనేది Mn గ్రేటర్ దాన్ Fe గ్రేటర్ దాన్ CO గ్రేటర్ దాన్ Ni గ్రేటర్ దాన్ Cu. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చిలేటింగ్ లిగాండ్స్. ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చిలేటింగ్ లిగాండ్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ మోనోడెండేట్ లిగాండ్స్. చిలేటింగ్ లిగాండ్స్ ఏం చేస్తాయి, రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత స్టెబిలిటీ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. సో చిలేటింగ్ లిగాండ్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ నార్మల్ మోనోడెండేట్ లిగాండ్స్. Okay, so these factors affect the stability of complex compounds. Okay, so please note down. So next we study about the importance and applications of complex compounds. So first application వచ్చేసి it is there in analytical chemistry. So in that first point వచ్చేసి separation of Ag plus from Hg+2 because AgCl is soluble in water whereas Hg2Cl2 is a black insoluble material. అంటే AgCl సెపరేషన్ కోసం అనమాట, ఓకేనా. సెపరేషన్ ఆఫ్ టూ సబ్స్టెన్సెస్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు మేక్ దెన్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. సో ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఫార్మ్స్ అన్ ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్. సో సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్, ఇన్సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం సపరేట్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీ. అలాగే Fe3+ is detected by the formation of a blood red colored complex with KSCN అంటే పొటాషియం థయోసైనేట్. పొటాషియం థయోసైనేట్ తోటి సపోజ్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ ఏదైనా రియాక్ట్ చేసామనుకోండి, యూ విల్ ఫైండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బ్లడ్ రెడ్ కలర్డ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో అది విత్ వాట్ పొటాషియం థయోసైనేట్స్తో ఇట్ ఫార్మ్స్ అ బ్లడ్ రెడ్ కలర్డ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. అలాగే కాపర్ కూడా, కాపర్ సల్ఫేట్ సాల్ట్ని వచ్చేసి మనము అమోనియా సొల్యూషన్లోని లేకపోతే అమోనియాకల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ టాలెన్స్ రియేజెంట్లో వేసామనుకోండి, ఓకే, యూ విల్ ఫైండ్ బ్లూ కలర్డ్ టెట్రామైన్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్. ఒక డీప్ బ్లూ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. సో దాట్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. అలాగే మెటలర్జికల్ ఆపరేషన్స్ చూడండి, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ బై ద యూసేజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్. హైడ్రోమెటలర్జీ అంటారు దానికి. సిల్వర్ని గోల్డ్ని సోడియం సైనైడ్, సోడియం అర్జెంటో సైనైడ్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత సింక్ పౌడర్తో రియాక్ట్ చేయించి ఈజీగా సిల్వర్ని సెపరేట్ చేస్తారనమాట. that process you call it as hydrometallurgy. So in metallurgical processes also
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ వైడ్లీ సీన్. ఓకే, సో అదొకటి ఇంపార్టెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫోటోగ్రఫీ, black and white photography. In olden days, in our childhood days, we used to have a black and white photography, but not the digital photography as how we see now. ఓకేనా, ఈ కాలంలో అయితే డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ వచ్చింది, కానీ ఇన్ ఆర్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రఫీ, రీల్ కెమెరా అనేది ఉండేదన్నమాట. సో ఆ రీల్ని డెవలప్ చేయడానికి దే యూస్ టు యూజ్ ఏజీసీఎల్ ఆర్ ఏజీబీఆర్ అనే సబ్స్టెన్సెస్ని హైపో సొల్యూషన్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ అ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్. ఆ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్లో మనం ఈ నెగటివ్ రీల్ని పెడితే మనకి రీల్ అనేది డెవలప్ అయ్యి ఆరిన తర్వాత పాజిటివ్ ఫిల్మ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోగ్రఫీ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్. ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్లో కూడా మెటల్ కాంప్లెక్సెస్ రిలీజెస్ మెటల్ స్లోలీ అండ్ గివ్ అ యూనిఫామ్ కోటింగ్. యూనిఫామ్గా ఆ మెటల్ కోటింగ్ అనేది జరగాలి అంటే స్లోగా మెటల్ రిలీజ్ అయ్యేటట్టు చేయాలి అంటే ఇట్ షుడ్ ఫార్మ్ అ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్లో కూడా దిస్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పటి చూడండి, బయాలజికల్ ప్రాసెసెస్. హీమోగ్లోబిన్, ద రెడ్ బ్లడ్ పిగ్మెంట్ ఈజ్ అ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఐరన్. మన బాడీలో ఉండే హీమోగ్లోబిన్, హీమో, ద వర్డ్ హీమో స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? ఐరన్ ఆక్సైడ్. సో a complex molecule of iron oxide forms a red colored pigment which is called as hemoglobin. So hemoglobin అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ అనమాట. నెక్స్ట్ విటామిన్ B12 ఈజ్ అ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ మెటల్. మన బాడీలో విటామిన్ B12 చాలామందికి ఇప్పుడు డెఫిషియన్సీస్ చూస్తున్నాం కదా, సైనకోబెలామిన్ అంటారు. విటమిన్ B12 ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సైనకోబెలామిన్. అంటే యాక్చువల్గా అది ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటే మనకి సపరేట్ చేసుకుంటూ ప్రొనౌన్స్ చేస్తే అందులో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ అర్థమవుతాయి. ఓకే, సైనో అంటే సిఎన్ గ్రూప్, కోబాల్ట్ మెటల్ యొక్క కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ అనమాట అది. కోబాల్ అంటే కోబాల్ట్ మెటల్, ఎమైన్ NH3 గ్రూప్ ఆర్ NH2 గ్రూప్. ఓకేనా, సైనకోబెలామిన్ అంటాం కానీ కోబాల్ ఎమైన్ అనమాట. ఓకే, సో అలా చూసుకోవాలి. సో సైనకోబెలామిన్, విటామిన్ B12 ఈజ్ అ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ వాట్ మెటల్? కోబాల్ట్ మెటల్. సో దీని డెఫిషియన్సీస్ అయితే చాలా విపరీతంగా ఉన్నాయి, అది నాకు కూడా ఉంది, విటామిన్ B12 డెఫిషియన్సీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్. సో అందుకే మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కోబాల్ట్ రిలేటెడ్ ఉండే ట్యాబ్లెట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఇస్తుంటారు అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద గ్రీన్ కలరింగ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కాల్డ్ క్లోరోఫిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం. ఓకేనా, సో మెగ్నీషియంకి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అనమాట. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఫార్మ్డ్ బై మెగ్నీషియం ఈజ్ క్లోరోఫిల్. సో ఇలా మనం చాలా చోట్ల బయాలజికల్ ఇంపార్టెన్స్ చూస్తామన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇంపార్టెన్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వాట్? కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ చిల్డ్రన్. Up to here the topic has been completed. Then we are going to start with the multiple choice questions, one word answers, very short answers, okay na, long answers and exercises. Okay, ivanni unnai manaki. So ippadi varaku aithe concept complete ayipindi. Okay, thank you for watching. Bye.